भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवान् स्वस्ति नोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः जायते नमः। ॐ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय। President of Keshav Memorial Educational Society, Sri C.A.J. Narsimha Rao Garu, Vice President of Keshav Memorial Educational Society, Dr. Annadanam Subramanyam Garu, Secretary, Keshav Memorial Educational Society, Sri L. Prabhakar Reddy Garu, Treasurer, KMES, Dr. J. Nageshwar Rao Garu, Director, KMES, other management members, heads of institutions, teaching and non-teaching staff, students and parents. This annual event holds a special place in our hearts as a beacon of devotion, music and spirituality. Tyagaraja Swami dedicated his life to the worship of Lord Rama through the language of Carnatic music, but also serves as a platform for us to immerse ourselves in the rich cultural heritage that he bestowed upon us. Over the past 3 years, it has been our endeavor to uphold the tradition of celebrating this auspicious occasion with utmost fervor through various musical performances and cultural activities. We have strived to pay homage to the legacy of Saint Tyagaraja while also nurturing the talents within our college community. As a part of these celebrations, we organized Ananda, an intercollegiate Carnatic music competition on 2nd May 2025. Without further ado, I invite you all to immerse yourselves in the divine melodies of Carnatic music as we embark on this soul-stirring journey through the compositions of Saint Tyagaraja. Once again, I welcome you all and I hope you enjoy the musical extravaganza that awaits us. Thank you. श्याम मणा गण श्याम मणा मेघा श्याम मणा हरि मणा तुम्ही गोविंद मणा तुम्ही
गोपाळ म्हणा हरी नारायण, हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाळ म्हणा हरी नारायण. राम म्हणा रज राम म्हणा, सीता राम म्हणा, आत्मा राम म्हणा. राम म्हणा रज राम म्हणा, सीता राम म्हणा, आत्मा राम म्हणा. ఆహ్వానితులు అందరికీ నమస్కారం. త్యాగరాయ స్వామి జయంత్యుత్సవాలు జరుపుకోవడం ప్రతి తెలుగు వాళ్ళకు కూడా ఒక గర్వకారణం. వారు మనకు ప్రసాదించిన ఒక సంగీత నిధి, అందులోనే దాగి ఉంది మళ్ళా ఈ ఒక ఆధ్యాత్మిక చింతన, భక్తి భావన అన్ని కలిపి. మన ఈ ప్రస్తుత రోజులు చూసినట్టయితే మన భాష రాని తమిళనాడులో కూడా ఒక దైవిక కార్యక్రమంగా జరుపుకుంటారు. ఇది 3 తరాల వాళ్ళు, పిల్లలు, మధ్య వయస్కులు, పెద్దవాళ్ళు, వారు ఏ రంగంలో ఉన్న విద్యార్థులే కానీ
ఉద్యోగస్తులే కానీ పారిశ్రామికవేత్తలే కానీ అందులో పాల్గొనడం వాళ్ళకు ఒక పెద్ద అవకాశంగా కేవలం మన సంస్కృతి ఒక్కటి దాన్ని ముందు తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిది. మనకు ఎవరికి చేతనైనంత విద్యార్థులు నేర్చుకోవడం ద్వారా, సంస్థలు మన అధ్యాపకులు వాళ్ళను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, మేనేజ్మెంటు ఇలా నిర్వహించడం ద్వారా చేస్తే మనం దీన్ని ముందు తీసుకుపోతాం. ఈ సభకు ఇచ్చేసిన అందరికీ, ఇచ్చిన వారందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం ఇస్తూ, మీ ఉత్సాహమే, మీరు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమే ఈ సమయం తీసుకోకుండా మన ప్రముఖమైన We are too lucky to have an eminent personality today in our occasion. Sir has also a big world record. He is also a retired professor and Tirumala Tirupati Devasthanam Asthana Vidvansulu also. So I guess we are too lucky and privileged for your presence. Thank you so much. వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ గారి అన్నదానం, మా ఫ్రెండ్ ఆయన, అక్కడక్కడ కలుస్తుంటాం మన ఆర్ఎస్ఎస్ మీటింగ్స్లో. తర్వాత ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉందండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి సంస్థలో ఇంత చక్కటి సంగీత కార్యక్రమాలు పెట్టడం ఇది విశేషం. మామూలుగా సంగీతాన్ని ప్రోత్సహించట్లేదు వారు. జస్టిస్ వారు రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు సంగీతం వలన మంచి జ్ఞానం వస్తుంది. ఒక మన సంస్కృతి పరిరక్షించే విధంగా వాళ్ళు కూడా భావితరాలు వాళ్ళకి నేర్పుతారు. సంగీతం వలన ఒక మంచి బుద్ధి ఉంటుంది. మామూలుగా ఎడ్యుకేషను ఎంత ముఖ్యమో సంగీతం వలన గురుభ్యో నమః అంటారు, నమస్కారం పెడతారు, సంస్కృతి ఏర్పడుతుంది. తర్వాత సాధన వలన జ్ఞాపశక్తి వస్తుంది. మన సంగీత సాధన దానివలన మంచి భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సులు ఉంటాయి, మనిషికి ఆనందం ఉంటుంది, ఆరోగ్యం ఉంటుంది. అంతకంటే ఏం కావాలి మనిషికి? విద్య వస్తుంది. వారు చెప్పినట్టు నేను ఈసారి మంచి కార్యక్రమం ఇస్తాను. జుగలబందీ కార్యక్రమాలంటే ఇండియన్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్, మన కర్ణాటక సంగీతం, హిందుస్థానీ అలాంటిది. దాని అబ్బాయి హిందుస్థానీ పాడాడు, వీళ్ళు కూడా త్యాగరాజ కీర్తనలు, రామదాస్ కీర్తనలు పాడారు. చాలా చక్కగా పాడారు అందరూ కూడా. నిజంగా వాళ్ళు సాధన చేస్తే మంచి భవిష్యత్తులో మంచి కళాకారులు అవుతారు. జస్టిస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు చాలా అవసరం. ప్రస్తుత తరుణంలో ఇలాంటి కార్యక్రమం వలన ఒక మంచి సుదూరమైనటువంటి భావన ఏర్పడుతుంది, స్నేహభావం. అది కావాలి. దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రవర్తన ఉండకూడదు, అది తప్పది. అది ఈ సంగీతం, సాహిత్యం, మన సంస్కృతి వలన మంచి బుద్ధి ఏర్పడుతుంది. ముందు ఎలా నడుచుకోవాలి జీవితం అని ఏర్పడుతుంది. చాలా సంతోషం. మీరు అందరూ కూడా చక్కగా తల్లిదండ్రులకి నేను వారిని అభినందిస్తున్నాను. వీళ్ళందరికీ మంచి విద్య చెప్పిస్తున్నారు. సంగీతం, నృత్యం అంటే మంచి విద్యా సంస్థ ఇది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నాకు తెలిసింది. నేను 2-3 సార్లు వచ్చాను. నాకు ఈ రోజున జస్టిస్ రెడ్డి గారు నన్ను పిలిచి గౌరవించినందుకు నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను. వారికి ధన్యవాదాలు. ఈ సంస్థ వారికి ఎప్పుడు కూడా నా వంతు బాధ్యతగా ఎప్పుడు పిలిచినా వచ్చి కార్యక్రమం ఇస్తాను.
నిజంగా ఈరోజు వాళ్ళు వచ్చి విన్నవారికి మంచి అదృష్టం, వినవాడికి దురదృష్టం. చాలా సంతోషం. ఆల్ ది బెస్ట్. మే గాడ్ బ్లెస్. కొన్ని శతాబ్దాలుగా సంగీతంతో ముడిపడి ఉంది. అటువంటి సంప్రదాయ సంగీతంతో ఈ తరం పిల్లల్లో భక్తి మరియు చైతన్యాన్ని నాటి ఒక మంచి సాంస్కృతిక భవిష్యత్తుకు దారి వేయాలనే సత్సంకల్పంతో మన కేశవ్ మెమోరియల్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ గత 3 సంవత్సరాలుగా ఈ జయంతి ఉత్సవం, అందులో భాగంగా ఆనంద కర్ణాటక సంగీత పోటీలను నిర్వహించడం జరుగుతోంది. నిన్న జరిగిన ఈ పోటీలోని విజేతలకు బహుమతి ప్రదానం చేసి ఆశీర్వదించాల్సిందిగా మన సొసైటీ KMES ప్రెసిడెంట్ గారు, ఇవాల్టి చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ జస్టిస్ ఎల్ నరసింహారెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.